ایسی توبہ ہوتی ہے کہ آدمی سنے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک توبہ کا واقعہ حدیث پاک میں درج ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کعب بن مالک، وہ زمانہ تھا غزوہ تبوک کا، یعنی تبوک پر جب جانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ مدینہ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ لشکر میں روانہ ہو جائیں۔ یعنی کسی کو بھی یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اس لشکر سے پیچھے رہ جائے، وہ اس مہم میں، اس جنگ میں جانے سے اپنے آپ کو ونچت رکھ لے، یہ کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ جب کبھی کہیں جانا ہوتا، کسی مہم پر، کسی جنگ پر، کسی غزوے پر، تو آپ اس کا اعلان پہلے سے نہیں فرماتے، پہلے سے اعلان کر دینا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اس سے باخبر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ لوگوں کو بھی باخبر نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس مہم میں آپ نے لوگوں کو خبر کیا کہ ہمیں تبوک چلنا ہے، دور دراز کا سفر تھا۔ تو سارے صحابہ کرام نے تیاری کر لی، اس میں کعب بن مالک بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سوچتا رہا کہ آج تیاری کر لوں گا، کل تیاری کر لوں گا، سفر میں نکلنا ہے تو ظاہر ہے کہ سفر میں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تو رکھنی پڑیں گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب تیاری کر لیں گے، کل تیاری کر لیں گے۔ اسی طرح سے تاخیر ہو گئی اور وہ موقع بھی آ گیا جب نکلنے کا حکم ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے سوچا کہ ابھی تو اللہ کے فضل سے بڑی فراوانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ان دنوں میں مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جس طرح سے میں درست تھا، کبھی اس طرح سے نہیں تھا۔ یعنی ان دنوں میری صحت بھی اچھی تھی، توانا بھی تھا، طاقتور بھی تھا، میں بدن کے اندر طاقت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس سواری کے لیے جانور بھی تھا۔ یعنی ان دنوں میں اور دنوں کے مقابلے میں خوشحال تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس تو سواری بھی ہے اور جب چاہوں گا تھوڑی سی تیز حرکت دوں گا جانور کو اور جا کے قافلے میں مل جاؤں گا۔ لیکن یہ بھی ٹالتے ہی ٹالتے یہ بھی نہ ہو سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس قافلے سے، اس جماعت سے آپ پیچھے رہ گئے جس میں رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ سارے لوگوں کو اس میں روانہ ہونا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تو سوچنے لگے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئیں گے کچھ دنوں میں، تو جب پلٹ کے آئیں گے تو کس منہ سے ہم حضور کا سامنا کریں گے، کیا ہوگا؟ اس کے بعد سوچا کہ ذرا پتہ لگاؤ نکل کے کہ کون کون ہے جو نہیں گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سوائے منافقین کے اور سوائے ان مسلمانوں کے جو معذور تھے، بیمار تھے، نہیں جا سکتے تھے، کوئی باقی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ سے واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ آتے تھے گھر میں، گاؤں میں آتے، مدینہ میں تشریف لاتے، تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے۔ لہٰذا آپ تشریف لائے مسجد میں اور آپ نے نماز ادا کی اور مسجد میں ہی سب کے سامنے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب لوگ آتے گئے، آپ نے سب کا حال دریافت کیا، کون ہے کون نہیں شامل ہوا تھا، سب کو بلاؤ، طلب کرو۔ سارے لوگ حاضر ہوتے گئے،
मैं क्या उज़्र पेश करूं। फिर सोचा कि नहीं, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वही कहूँगा, बहाने नहीं बनाऊँगा, इधर उधर की बात बिला वजह का उज़्र पेश नहीं करूँगा। जो बात है वो है, सुस्ती की वजह से पीछे रह गया था और अपनी गलती है, कोताही है, तो बस जो है वो बयान करूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से। क्योंकि अगर छुपाता भी हूँ तो अल्लाह ताला ने अगर वही नाजिल फरमा दी, कब तक छुपा रहेगा मेरा बहाना, मेरा उज़्र। लिहाजा आपने कहा है कि नहीं, जो है वो बयान करूँगा। उन्होंने हुजूर के सामने हाजिर होकर बयान किया कि या रसूल अल्लाह, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई उज़्र नहीं था, लेकिन बात यही थी कि मैं दुनियावी चीज़ों में लग गया और इन दुनियावी आसाइशों ने मुझे उस अहम मुहिम में जाने से पीछे रख दिया। हुजूर ने कहा कि तुम अभी उठ जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएगा। यानी बाकी लोग जो उज़्र लेके आते थे तो हुजूर उन्हें दरगुजर कर देते थे, जाओ, और इस्तिग़फ़ार भी करते थे। लेकिन इन्होंने नहीं किया तो इनके बारे में कोई फ़ैसला हतमी नहीं हुआ कि क्या करना है, माफ़ी हुई कि नहीं हुई। माफ़ी का ऐलान रसूल कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा आपने ये भी पता लगाया कि कोई मेरी तरह है या नहीं है, क्या मैं अकेला हूँ इस तरह से, या कोई और भी है जिसने सच बयान किया है हुजूर के सामने और बिला वजह उज़्र बयान नहीं किया है। मालूम हुआ कि 2 लोग और थे, 2 सहाबा में से 2 लोग और थे जिन्होंने सच्ची बात रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश कर दी और उनका भी मामला कह दिया गया कि अभी कोई फ़ैसला तुम लोगों के बारे में नहीं होगा, जाओ तुम लोग यहाँ से रुखसत हो जाओ, दूर हो जाओ, नज़रों से ओझल हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला कोई फ़ैसला फरमाए। बहरहाल ये लोग दूर हो गए। उसके बाद सबको मना कर दिया गया कि कोई इनसे बातचीत ना करे। बड़ा मसला दरपेश हो गया। यानी तीनों को इस तरह से सोशली बाइकआउट का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं करेगा, कोई उनसे मिलेगा नहीं, सब लोग उनसे किनारा कशी इख्तियार करेंगे। बाइकआउट का ऐलान हो गया। अब उन घर के रिश्तेदार हों, महल्ले के सहाबा हों, सब ने बातचीत करना बंद कर दिया। ज़रा सोचिए कि क्या दिल पर मुसीबत गुज़र रही होगी कि जिस समाज में, जिस घर में हम रह रहे हैं, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। जब वो कभी हुजूर की तरफ देखते तो हुजूर कहीं तवज्जो कर लेते, लेकिन जब देखते कि काब कहीं देख रहा है तो हुजूर देख लेते कि काब किस हालत में है, किस पोजीशन में है। इतना सब होता रहा। 50 दिन गुजर गए, 50 दिन बाइकआउट का सामना किया। उसके बाद आखिर में आयत उतर गई, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू। ये पूरी आयत है 11वें पारे में। 3 लोगों का ख़ास तौर से जिन्होंने सच्चाई बयान की थी रसूलुल्लाह के सामने, उन तीनों के बारे में आयत उतर गई और अल्लाह की जानिब से माफ़ी का ऐलान उतर गया। ये जब सुनना था तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई। रसूलुल्लाह भी खुश हैं, सहाबा भी खुश हैं, हर कोई खुश है और हर कोई बेचैन है कि कैसे जाके इनको हम बता दें, कैसे जाके काब को ये खुशखबरी सुना दे कि आपकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली। लिहाजा एक शख्स आता है खबर देने के लिए और एक शख्स पहाड़ पर चढ़ता है, काब बिन मालिक, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा का ऐलान, तौबा की कबूलियत का ऐलान कुरान करीम में फरमा दिया, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो। जिनका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।